Good morning students, welcome to Blue Star. This is your 10th standard biology class. Today we are going to talk about the unit 19. Lesson topic is origin and evolution of life. We already discussed some of the topic in a previous video. The last video we are discussing that principles of Darwinism. I hope you have to remember to that. So today we are going to talk on a new topic in this lesson, that is the variation. And a page number is 279. Okay, without any delay we move on a topic. Here what we are going to see today, a variation in a page number 279. Usually variation, how we have to say that a variation, இவங்கள்லேருந்து இவங்க வேரியா இருக்காங்கன்னு எப்படி சொல்லுவோம், சில டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் இல்லையா. மேபி கலர் டோனை பேஸ் பண்ணி கலரில் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம். ஆர் இட் மே பி அ பாடி லெவலில் லீனாக இருக்காங்க சபியாக இருக்காங்கன்னு வேரி பண்ணுவோம் இல்லையா. ஆர் இட் மே பி கேரக்டர் லெவல் ஆல்சோ we have to differentiate that. So here a variation is a basic of differences. Okay, variation என்ன சொல்றோம், differences. And we already say that a phenotype and genotype னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. heredity lessonல phenotype which mean a physical expression of an organism, phenotype னு படிச்சோம். And external expression of an organism is a phenotype னு படிச்சோம். And genetic expression of an organism genotype னு படிச்சோம் இல்லையா. So here variation மோஸ்டா எப்படி அக்கர் ஆகும்னா in a phenotypic. Okay, in a phenotype na external expression of an organism. Okay, that only we called as a phenotype இல்லையா. எப்போனா at the time of an sexual reproduction. In a sexual reproduction na they are fusion of what, both male and female gametes இல்லையா. both male and female gametes they are having a separate character. Here they are having a separate character. When they are fused together they go for a cell division of meiosis, mitosis illa meiosis இல்லையா. at that time they are fusion of DNA, different region of DNA nahu recombine ஆகும் இல்லையா. there is a recombination of genes, DNA. அப்போ அங்க என்ன நடக்குது, genetic fusions நடக்குது இல்லையா. genetic fusions என்னது, DNA ஒரு DNA ஒரு ஸ்டாண்டும் இன்னொரு DNA ஒரு ஸ்டாண்டும் just they go for a recombination. and அப்போ மதரோடைய கேரக்டரும் ஃபாதரோடைய கேரக்டரும் வேற வேற இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், they leads into the variation. ஓகேவா, அங்கதான் என்ன ஆகுது, they are started of variations. so variation difference, எல்லா வேரியேஷன்ஸும் டிஃபரன்ஸா இருக்கும். ஓகேமா, it found எங்க இருக்குன்னா among the individual, ஒரு இண்டிவிஜுவல்லையே சேம் ஸ்பீஷீஸ்லேயே மேபி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா, பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு கேரக்டர் கேரி ஆகுதுன்னா, டாட்டர் அண்ட் சன்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்குள்ளேயே தே லீட் இன்டு வேரியேஷன். சன்னும் டாட்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, தே டிஃபர் ஃப்ரம் த கேரக்டர் இல்லையா. ஸோ சேம் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் சேம் பேரண்ட்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ ஷோவிங் சம் வேரியேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக் introduction about the variation. Here variation, in the variation na ஒரு raw material play a important role in the evolution. evolutionக்கு important role யாருமா, இந்த variations தான். சொல்ல ஏதோ ஒரு கேரக்டர்ல சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த எவல்யூஷனரி பாத்தே நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, it would be possible about without variation. இந்த எவல்யூஷன் பாசிபிள் இல்லை எப்போனா without variation. வேரியேஷன் இல்லைனா எவல்யூஷனே பாசிபிள் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, மங்கில இருந்து ஹியூமன் வந்தானா வேரியேஷன்ஸ் ஏதோ நடந்திருக்கு இல்லையா. அதனால தான் ஹியூமன்ஸ்க்கு ப்ராப்பராக பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கட்டும், டீத் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், தே ஆர் ஹேவிங் எ ப்ராப்பர் வே. ஓகே, ஸோ தே ஆர் ஹேவிங் சம் வேரியேஷன் டு த பாடி லெவல். ஸோ தட் இஸ் அ basics about the evolution. Okay, here they are given a types of variation. Let me discuss about the what are the types of variation. Here the first one is a types of variation. First types of variations பார்த்தோம்னாக்கா somatic variation. somatic அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே செல் டிவிஷன்லேயே படிச்சிருப்போம் 9th standard itself, ரைட்டா. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மைட்டாசிஸ் அண்ட் மியாசிஸ் ரீட் பண்ணுறப்பே படித்தோம் இல்லையா. somatic level variation and gametes level variation படித்தோம் இல்லையா. here a somatic which mean body level. ஓகேவா, அப்போ in a body, human bodyல they are showing some variation. Here somatic what we are saying, a variation affects the body level. So that is the what, somatic variation. Here it is not an heritable கிடையாது, இது கேரி அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்றாங்கம்மா. ஓகே,
occur due to the environmental factor. What is the major reason to occurring of somatic variation? Environmental factor ல ஓகே சரௌண்டிங் என்விரான்மெண்ட்ஸில். அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க, ஒரு ட்வின்ஸை செப்பரேட் பண்ணி ஒரு பிளேஸ்லையும் இன்னொரு பிளேஸ்லையும் அதோடைய லைஃப் ஸ்டைல் இருந்ததுனாக்கா தே ஆர் ஜஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் டு த என்விரான்மெண்டல் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட் அக்கர் டியூ டு தி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர். என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டரை பொறுத்து அந்த பாடியோட வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இட் மே பி அடாப்ட் டு தி சம் ஆஃப் தி பீப்புள்ஸ் ஆர் அடாப்ட் டு தி எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு. எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, சில பீப்புள்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. அப்போது அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு சேஞ்ச், ஆனால் ஹியூமன் பாடி தான், ஆனால் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தேவையான மாதிரி தே ஆர் ஜஸ்ட் அடாப்ட் டு தட். ஓகே, அப்போது இந்த பாடி லெவல் வேரியேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டரை பொறுத்து அமையும் சொல்கிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் தி somatic variations. And next one is the germline variation. Here germinal variation, germinal, which mean a what? A gametes. Okay, that is the what? Gametes. Here gametes, which mean gonads are male and female. Okay, here a variation of a germ cell. A germ cells na, that is the gonads. Okay, male and there is the sperm and egg. And here inherited na they carry to the next generation. ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருக்கு இன்னொரு ஜெனரேஷன் கேரி ஆகும். ஏன்னா அது ஜெர்ம் செல்ஸ் நடக்கிறதுனால தி ஆஃப்ஸ்பிரிங்ல இருந்து அதோடைய பேபிக்கு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்னா ஆஃப்ஸ்பிரிங்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கும் கேரி அவுட் ஆகும். இட் மே பி present on the ancestors, மூதாதையர்கள் இருந்தும், or it may be present suddenly அந்த DNAல சடனாகவும் they are showing some variations. So here suddenly சொல்லியாச்சு இல்லையா, அதுலேயும் சில டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, I classified into two types. First one is the continuous variation. இப்போ ஒரு வேரியேஷன்ஸ் நடந்ததுன்னா இட் மே பி இன் அ கண்டினியூஸ் ஃபார்ம். ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் போகும், நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்லேருந்து அதுக்கு அடுத்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும். இது கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் ஹியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சி டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். ஒரு ஜெனரேஷன் ஒரு கேரக்டர் அப்பியர் ஆனால் ஒரு 2 to 3 ஜெனரேஷனுக்கு அந்த கேரக்டர் ரிப்பீட் ஆகாமல் திடீர்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு 4th ஜெனரேஷன், இது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்னா செகண்ட் ஜெனரேஷன், தேர்ட் ஜெனரேஷன், 4th ஜெனரேஷன் இல்லையா. இது ஃபர்ஸ்ட்னா லாஸ்ட்டாக போயிட்டு அகைன் 4th ஜெனரேஷனில் மட்டும்தான் அந்த கேரக்டர் அப்பியர் ஆகும். அப்போது டிஸ்கண்டினியூஸ். ஹியர் தேர் நாட் அப்பியர்ட் எனி கேரக்டர் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் தி வாட் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். அப்போது இந்த வேரியேஷன்ஸ் எப்படி நடக்கும்? சடனாக நடக்கும் சரியா. அப்போது சடனாக நடக்கிறதுனால தேர் ஹேவிங் ஒன் நேம் டு தட் இஸ் தி மியூட்டேஷன். ஓகேமா, லெட் வி see that. Mutation, which mean a what? A sudden appear of a character. It may be useful or unuseful also. Okay, so let me see that. What is the first one? Continuous variation. Here a continuous variation. அப்போ variations என்ன பண்ணும்? ஒரு generation இருந்து next generation continuously they are showing some variations. Okay ma, here a small variation occur among the individual of a population. ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன், ஒரு ஏரியாவில் ஒரு பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கன்னா, அது ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதோடைய கேரக்டர் என்ன ஆகும்? கண்டினியூஸாக ஜஸ்ட் தேர் கேரி டு தட் ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ். ஓகேமா, சில வேரியேஷன்ஸ் மட்டுமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கலரில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், இல்லை கேரக்டரில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், அடாப்டேஷனில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் ஸ்மால் வேரியேஷன் அக்கர் அமாங் தி இண்டிவிஜுவல், ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்குள்ளேயே. ஓகே, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸ்னா அந்த ஸ்பீஷிஸ்குள்ளேயே தே ஆர் கோ ஃபார் சம் வேரியேஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஹியர் it is also called a fluctuating variation. Fluctuating na nama ஏற்றத்தாழ்வு சொல்லுவாங்களே, that is a fluctuating variation. Here how they are occur the variation na in a gradual accumulation of some of the environmental character oda gradual accumulation adapt பண்ணிக்கிறதுனால they go for some variation. For an example, என்னென்னதெல்லாம் கண்டினியூஸா வேரியேஷன்ஸ் காமிக்க முடியும் அப்படின்னா ஹியூமன் உடைய கலர், ஸ்கின் கலர், ஓகே, அண்ட் ஹைட் அண்ட் வெயிட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னாக்கா ஹை கலர். ஓகே, ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு ஸ்கின் கலர் ஒயிட் டோனில் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இட் மே கேரி டு தி பிளாக் கலர். ஓகே, செகண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு ஐ கலர் ஒரு வேறு கலரில் இருந்ததுன்னா ப்ரௌன் கலர் இருந்ததுன்னா இட் மே கேரி டு தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் த பிளாக். ஸோ கண்டினியூஸாக தேர் ஹேவிங் சம் வேரியேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் தி வாட் அ கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். Okay, so that's it for a continuous variation. And next one is the discontinuous variation. We already said now what is a discontinuous variation? ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு
ஐ கலர் வந்து ப்ரௌன்னா அந்த ஐ கலருடைய ப்ரௌன் எப்போ அப்பியர் ஆகும் திடீர்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு 4th ஜெனரேஷனில் தான் அப்பியர் ஆகும். அப்போது சடனாக அப்பியர் ஆகும். தட் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். தட் இஸ் ஒன்லி வி சே as a mutation இல்லையா. Here a sudden changes of an organism. Sudden changes of an organism is called as a what? A mutation. Okay. Here do not intermediated form. இது என்ன சொல்றாங்க? intermediated formல இருக்காது. This variation is not useful also. ஏன்னா இது என்ன பண்ணல, ஒரு கண்டினியூஸா இல்லை. அப்போ எந்த ஒரு எவால்யூஷனரி பாத்தையும் கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணல. அப்போ இது மேபி நாட் யூஸ்ஃபுல். Okay, and here they are given some of example: a short leg ancon sheep and 6 fingers of digits of fingers. Okay, 6 digits இருக்கும் இல்லையா ஃபிங்கர்ஸ்க்கு, அதுவும் டக்குன்னு இருக்கும். ஒரு ஜெனரேஷன் இல்லாமல் சின்ன ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பார்த்தோம்னாக்கா டக்குன்னு 6 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கும். அதனால் எந்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லும் இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் discontinuous variation. Okay ma, so that's it for a continuous and discontinuous variation. And next one we are having a relationship between mutation and variation. Mutation enna sonnom, sudden appearance of some character. Variation enna sonnom, difference among the organism. சொன்னோம் இல்லையா. அப்போ இந்த மியூட்டேஷனுக்கும் வேரியேஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாமா. Here a relationship between a mutation and வேரியேஷன். ஹியர் திஸ் மியூட்டேஷன் அண்ட் வேரியேஷன் இது ரெண்டுமே ஒரு ஈவெண்ட்டுமா. மியூட்டேஷன்றது சடன் அப்பியரன்ஸு, வேரியேஷன்ன்றது கண்டினியூஸாக சில கேரக்டரை மேபி கண்டினியூஸாக இருக்கலாம், டிஸ்கண்டினியூஸாகவும் இருக்கலாம், சில கேரக்டரில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ இது ரெண்டுமே ஒரு தனித்தனி ஈவெண்ட். ஓகே, ஸோ 2 ஈவெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி போத் ஆர் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். ரெண்டுமே என்னது, எவல்யூஷனரி பார்த்ததுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் தான். வேரியேஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எப்படி சொல்லியாச்சுன்னு அது எவல்யூஷன் பாசிபிள் ஆகும் இல்லையா. வேரியேஷன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா. அப்போது மியூட்டேஷன்ஸ் என்னது, சடன் சேஞ்சஸ் தான். ஓகே, கேரக்டர் லெவலில் சேஞ்சஸ் ஆனால் தான் என்ன ஆகும், மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கும்னு சொல்லிட்டோம். அப்போது 2 ப்ராசஸ் தேர், 2 ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஹியர் வி ஆல்ரெடி சே தட் மியூட்டேஷன்றது சடனாக அப்பியர் ஆகும்னு. அப்போது டிஎன்ஏ பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா, டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, தேர் ஹேவிங் எ சம் ஜீன்ஸ், பர்டிகுலர் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஜீன். இதில் ஒரு சில கேரக்டர் கேரி அவுட் ஆகும். அப்போது அந்த கேரக்டரில் சில ஜீன் பார்ட்டில் தேர் ஹேவிங் சம் எரர். ஏதாவது ஒரு எரர்னால சடனு வேற ஒரு கேரக்டர் அப்பியர் ஆகும். அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, மியூட்டேஷன் இஸ் எரர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆர் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் யூவி ஆர் கெமிக்கல் ரேஸ். யூவி ஆர் கெமிக்கல், சில ஃபேக்ட்ரிஸ் பக்கத்தில் இருக்க பாப்புலேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா சடனாக அவங்களுடைய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு சில மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகலாம் என்ன பாடி க்ரோத்தில். ஓகே, தே மே அஃபெக்ட் இன் அ சைல்ட் ஆர் இன்ஃபென்ட்ஸில் அஃபெக்ட் ஆகி அவங்களுடைய பாடி க்ரோத்தையே அஃபெக்ட் பண்ணும், டிஎன்ஏ பேட்டர்னையே அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த யூவி ரேஸ். அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் ஆல்சோ தே ஆர் சேஞ்சிங் சம் சீக்வென்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் அன் டிஎன்ஏ. அப்போ அந்த ஏதோ ஒரு எரர் அக்கர் ஆகிறதுனால தான் மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹியர் அ மியூட்டேஷன் leads to variations. Mutation leads to variation சொல்லிட்டோம். மியூட்டேஷன்னால என்னன்னு சொல்லணும், சடன் அப்பியரன்ஸ்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ அப்பியர்னா ஏதோ ஒரு வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இட் லீட்ஸ் டு வேரியேஷன். தட் இஸ் தி மியூட்டேஷன் லீட்ஸ் டு வேரியேஷன். இட் பிரிங் தி சேஞ்சஸ். இது என்ன கொண்டு வருமா, சேஞ்சஸை கொண்டு வரலாம் இன் சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல். ஓகே, இட் மே பி அ பிளான்ட்டுக்கு மியூட்டேஷன்ஸ் ஆச்சுனாக்கா திடீர்னு பார்த்தோம்னாக்கா சில பிளான்ட்டு என்ரிச்டு க்ரோத் இருக்கும், நல்ல ஃப்ளார் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். ஓகேம்மா, ஏன்னா அதில் மியூட்டேஷன்ஸ் நடந்திருக்கும். ஓகே, இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஆர் அன்யூஸ்ஃபுல் ஆல்சோ. Okay, so that's it for a relationship between mutation and variation. Would be said as a mutation and a variation. Variationன்றது continuous-ஆ நடக்கும். Okay, here they are bring some evolutionary changes கொண்டு வரும். and mutationன்றது sudden appear ஆகும். டிஎன்ஏல ஏதாவது ஒரு ரெப்ளிகேஷன், அப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகுது இல்லையா, ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக டிவைட் ஆகி பேரண்ட் டிஎன்ஏ கூட ஃபியூஸ் ஆகிட்டு ஒரு நியூ ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறச்ச ஏதோ ஒரு எரர் ஆகலாம், அதனால் மியூட்டேஷன் அப்பியர்ட் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி மியூட்டேஷன் அண்ட் வேரியேஷன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் a variation. And next video we are going to discuss about the paleobotany. Okay, just watch it.